ہی محبان اہل بیت کی جانب سے مختلف مقامات پر سبیل امام حسین کا اہتمام کیا گیا ہے، جہاں سے شہری سبیل پہ کر شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو یاد کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں سکر سے جانی بھٹی کی یہ رپورٹ۔ محرم کی آمد کے ساتھ ہی شہدائے کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی سبیلیں لگا دی گئیں۔ محبان اہل بیت کی جانب سے لگائی گئی ان سبیلوں پر راہگیروں کو ٹھنڈا پانی، شربت اور دیگر مشروبات پیش کیے جا رہے ہیں۔ گرمی کے موسم میں یہ سبیلیں نہ صرف ایصال ثواب کا ذریعہ ہیں بلکہ پیاسوں کے لیے باعث راحت بھی بن رہی ہیں۔ ہماری یہی سوچ ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں تو ہمارا قدم آگے جائے، پیچھے نہیں جائے۔ یہ سبیلیں لگے گی اور لگتی رہے گی، ہمیشہ کے لیے یہ قائم رہے گی۔ ہم بچپن سے جو ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں تربیت دی ہے کہ جو ہے ہم محرم میں آتے ہیں، ہر سال مولا کا غم مناتے ہیں اور بچپن سے یہ ہم کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مولا امام حسین کی عظیم قربانی کے لیے یہ ہر سال ہم یہاں پر گھنٹہ گھر پہ سبیل لگاتے ہیں، اس یاد کو یاد کرنے کے لیے 20 سال ہو گئے ہمارے کو یہ سبیل لگاتے ہوئے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ سبیلیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس لازوال قربانی کی یادگار ہیں جو انہوں نے حق اور انصاف کے لیے دی، جنہوں نے پیاس کی شدت میں بھی باطل کے آگے سر نہ جھکایا۔ شہریوں کی بڑی تعداد یہاں رک کر ان سبیلوں سے پانی پیتی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کرتے دکھائی دے رہی ہے۔ کیمرامین حمید گل کے ساتھ جانی بھٹی، 5 نیوز، سکر۔ احمد پور شرقیہ ٹول پلازا کے قریب ایک ہائی ایس وین میں LPG گیس لیکیج کے باعث آگ بھڑک اٹھی ہے، جس میں پیپر دے کر واپس جانے والی 19 طالبات سوار تھیں۔ حادثے میں ایک طالبہ جاں بحق اور 10 طالبات جھلس کر زخمی ہو گئیں۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ احمد پور شرقیہ میں ٹول پلازا سے تقریباً 2 کلومیٹر آگے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں ایک اسکول وین کو LPG گیس لیکیج کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق وین میں 19 طلبہ سوار تھیں جو لیاقت پور سے احمد پور پیپر دینے کے بعد واپس لیاقت پور جا رہی تھیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع کی طرف روانہ ہو گئیں۔ فائر وہیکل، ایمبولینسز اور ریسکیو وہیکل سمیت متعدد گاڑیاں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ اس المناک حادثے میں ایک طالبہ جاں بحق جبکہ 10 طالبات جھلس کر زخمی ہو گئیں، جنہیں فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ SSP میرپور خاص ڈاکٹر سمیر نور چنہ نے میروا ڈگری کوڈ غلام محمد جڈو میں امام بارگاہوں کا دورہ کیا ہے۔ دورے کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور مجالس اور جلوسوں کے منتظمین سے ملاقات کی ہے۔ SSP میرپور خاص ڈاکٹر سمیر نور چنہ کا کہنا تھا کہ جلوسوں اور مجالس کے پرامن انعقاد کے لیے سیکیورٹی کے تمام تر اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ضلع میں مجالس، ماتمی جلوسوں، تعزیوں کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ SSP کا مزید کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے علاقائی سطح پر مؤثر رابطے اور مشترکہ تعاون کو برقرار رکھتے ہوئے پولیس مکمل الرٹ ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ SSP میرپور خاص کے امام بارگاہوں کے دورے کے موقع پر امام بارگاہوں کے منتظمین، ماتمی جلوسوں کے پرمٹ ہولڈرز، متولیوں سے پولیس کی جانب سے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کو اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ فیصل آباد میں محرم الحرام کے دوران سٹی ٹریفک پولیس نے جلوسوں کے راستوں کو ہر قسم کی غیر متعلقہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے، جبکہ شہریوں کے لیے متبادل راستوں اور پارکنگ پوائنٹس کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں آفتاب نواز کی رپورٹ میں۔ محرم الحرام کے دوران سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کی جانب سے ٹریفک ڈائیورشن پلان پر مؤثر عمل درآمد جاری ہے۔ مرکزی جلوسوں کے راستوں پر اضافی نفری تعینات کی گئی ہے، جبکہ شہریوں اور عزاداروں کے لیے متبادل راستے فراہم کیے گئے ہیں۔ شیعہ کمیونٹی کے لیے تو بہت اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں اور عام لوگوں کے لیے بھی بہت اچھے متبادل راستے فراہم کیے ہوئے ہیں۔ ٹریفک بلاک نہیں ہو رہی، سارے مطمئن ہو کے چل رہے ہیں اور کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کو مزدہ ٹرکوں، خاردار تاروں اور بیریئرز کے ذریعے بند کر دیا گیا ہے۔
ताकि गैर मुतल्लका ट्रैफिक को रोका जा सके। अदम तावन करने वाले शहरियों की मोटरसाइकिलें और दीगर रुकावटें हटाकर जुलूसों के रास्ते क्लियर करने का सिलसिला भी जारी है। जुलूस के रूट है उनको क्लियर करवाने के लिए तमाम दुकानदारों को, जितनी भी मार्केट हैं, उनके सदरा को टाइम दिया जाता है कि आप अपनी मार्केट टाइम पे बंद कर लें ताकि बाद में किसी को प्रॉब्लम ना हो। और जो लोग आके अपनी मोटरसाइकिल निकालते हैं हम उनके लिए प्रॉपर रास्ता भी फराहम करते हैं। जिस बाजार में डाइवर्शन मुकम्मल हो जाती है उसका मुतबादल रास्ता दिया जाता है। फिर भी जो मोटरसाइकिल वगैरह रह जाती हैं उनको हम लिफ्ट कर लेते हैं। घंटाघर से लेकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों तक वार्डन्स ट्रैफिक की रवानी और सिक्योरिटी के लिए मुसलसल ड्यूटी पर मौजूद हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अहलकारों को खाना और पानी भी फराहम किया जा रहा है ताकि वो बेहतर अंदाज में अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकें। मुहर्रम अल हराम के दौरान सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अमन अमान के क़याम और ट्रैफिक की रवानी के लिए मौसर इकदाम किए गए हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। सूफिया कराम का पैगाम हमेशा खामोशी से दिलों तक पहुँचा, ना कोई नारा ना दावा, बस एक नूरानी सरगोशी। लेकिन जब यही पैगाम आवाज़ में ढलता है तो महफिल समा की सूरत इख्तियार कर लेता है। इस पर पाकपतन से तारिक सज्जाद चिश्ती की रिपोर्ट देखिए। तारीख के औराक बताते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में महफिल समा की बुनियाद उनके खलीफा हज़रत अमीर खुसरो ने रखी, जहां साज, अशार और सच्चाई ने एक साथ रक्स किया। अमीर खुसरो ने न सिर्फ साज छेड़ा बल्कि रूह को बेदार करने वाला सुर तख्लीक किया। सदियां बीत गई लेकिन इस वजदानी सदा की गूंज आज भी सुनाई देती है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशक रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौका पर जहां महफिल समा आज भी इस रूहानी जज्बे से मुनक्कद की जाती है। महफिल समा कोई महज रस्म नहीं बल्कि रूह की बेदारी का जरिया है। जब कवाली में जिक्र शामिल हो और बोलों में इश्क उतर आए तो समा इबादत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यहाँ ना वक्त की कैद है ना मुकाम की। हजरत अमीर खुसरो के सुरों से बुलंद होने वाली रोशनी आज भी सिलसिला चिश्तिया की खानकाहों पर जगमगा रही है। तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। खानेवाल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की जानिब से खानेवाल ज़िला कौंसिल में डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान, पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनीफ ने माजूर अफराद में व्हील चेयर और छड़ी तकसीम की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। आमिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? उजाला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से खानेवाल ज़िला कौंसल हॉल में तकरीबात का इनेकाद किया गया, जहाँ पे माजूर अफराद में व्हील चेयर और छड़ी तकसीम की तो बात करें डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान। जी मैडम, तय ज़िला पंजाब की जानिब से व्हील चेयर और आपने छड़ी तकसीम किया, क्या चाहेंगे? ये सीएम साहिबा का विज़न है, मिनिस्टर सुहेल शौकत भट्ट साहब का विज़न है। ये हमारे ऐसे अफराद हैं जो किसी न किसी माजूरी की वजह से, खा वो आँख की हो, कान की हो, सुनने की हो, बोलने की हो, चलने की हो, उसकी वजह से वो बाकी लोगों के बराबर जो है वो उनको एक लेवलिंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। तो ये ज़िंदा मुआशरे वही होते हैं जो इस तरह के हमारे जो लोग हैं डिसएडवांटेज्ड हैं उनको बाकियों के बराबर लाने के लिए उनकी मदद करें। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि माजूर अफराद की मदद करें। बात करते हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनीफ साहब, बताएगा ज़िला पंजाब की जानिब से आज आपने छड़ी और व्हील चेयर तकसीम किया, माजूर अफराद है, क्या मैसेज देंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं ये दूसरा तीसरा प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट में जो माजूर और खुसूस बच्चों के लिए जो भी अफराद हैं, कोई नाबीना है, कोई माजूर है, कोई टांगों से है, कोई सुनने से है कम, बोलने से, तमाम उनके लिए ये एक जो हालात हैं वो फ्री उनकी दलीज पे मेरिट की बुनियाद पे मेरे वज़ीर आला का जो प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम उसके 100 क्रॉस कर गए प्रोग्राम, वो सारे मेरिट की बुनियाद पे हैं। बात सुनिए पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनीफ का ये था कि ज़िला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का बड़ा अच्छा इक़दाम है, वेलफेयर सोशल बैतुल माल की जानिब से आज व्हील चेयर और जो है छड़ी तकसीम की गई। जी दूसरी जानिब शेखपुरा में भी मुहर्रम अल हराम की मुनासबत से शहर भर की मुख्तलिफ जगहों पर तबरक़ात और ज़ियारात की ख़रीदारी के स्टॉल्स लगा दिए गए हैं, जहाँ से अज़ादार अपनी अकीदत का नजराना पेश करने के लिए ख़रीदारी करते नज़र आ रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद देखते हैं मोहम्मद शराज सिंधु की ये रिपोर्ट।
शेखुपुरा में भी मुहर्रम उल हराम का सिलसिला शुरू होते ही शहर भर के मुख्तलिफ जगहों पर तबरकात और ज़ियारत की खरीदारी के लिए स्टॉल लगा दिए जाते हैं, जहां से अज़ादार अपनी अकीदत का नजराना पेश करने के लिए तबरकात और ज़ियारत की खरीदारी करके अपने घरों की सजावट करते हैं और नवासा रसूल हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करते हैं। बेसिकली ना मौला अली अलैहिस्सलाम के जुल्फ़िकार की शबीह बना हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जब कोई आपसे पूछता है ना कि ये क्यों पहना हुआ है, बंदा फिर उसको ना सारा वाक़या करबला बताता है, ठीक है। एटलीस्ट इसकी ये फजीलत है। बाकी अल्लामा मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम से मुनसिब है, उसको वाक़या करबला से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ बता देते हो, जैसे करा हो गया, ये अलम हो गया, कोई भी चीज़ है, ताज़िया हो गया, जंजीर वगैरह कुछ भी हो गया, बस इस वजह से ही लेते हैं। तबरकात और ज़ियारत के स्टॉल पर झंडे, अलम पाक, मामजामना, अंगूठियाँ, पंजे, बेड़ियाँ, जंजीर, झूला मुबारक समेत दीगर तबरकात और ज़ियारत की खरीदारी का सिलसिला जारी रहता है। मौके पर ये जो अलम पाक हैं ये हमारी जान है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको ख़रीद कर अपने घर की सजावट करते हैं, ठीक है। और जो तबरकात की बात कर रहे हैं आप, वो ख़रीदना चाहिए, उसका हदिया होता है, ठीक है। हदिया देकर वो लेना चाहिए, रखना चाहिए अपने पास, दूसरों को भी देना चाहिए, क्योंकि इससे प्यार बढ़ता है, इत्तेफाक होता है और पता चलता है कि अज़ादार कौन है। अज़ादार ख़ास मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से तमाम तबरकात और ज़ियारत की खरीदारी करके दिली और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। नवासा रसूल हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की याद में तबरकात और ज़ियारत की खरीदारी करके अज़ादार दिली और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शराज संधू, चैनल 5 न्यूज़, शेखुपुरा। गुजरांवाला में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेना किसी अज़ाब से कम नहीं। सारा दिन गर्मी में ज़लील और ख्वार होने के बावजूद पैसे नहीं मिलते, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की जाती है। मज़ीद तफ़सीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी ज़फ़रुल्लाह चौधरी। हाजी ज़फ़रुल्लाह, बताइएगा क्या तफ़सीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरांवाला GT रोड शेखपुरा मोड़ के पास एक सेंटर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 13,500 रुपए सी खतून यहाँ पर मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर हालात की बात की जाए, यहाँ पर पैसे वसूल करने की बात की जाए, तो यहाँ पर गर्मी भी बेहद ज्यादा है, हबस भी है, और तो तमाम खवातीन यहाँ परेशानी में भी मुब्तला है। और बिल्कुल उनका कहना है कि यहाँ पर ना तो कोई छाया है, ना ही पानी है, ना ही हमें यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं, हम दिलो ख्वार हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई हल निकाला जाए ताकि हमें आसानी पैसे मिल सके। मेरे पास कुछ खवातीन मौजूद है, मैं उनसे बात करता हूँ। आप बताएं जी, किन मुश्किलात का सामना है? 5 बजे की आई हूँ इधर, इन्होंने 2 बारी मेरा कार्ड पकड़ के मुझे वापस दे दिया है। तो जो बाहर से आ रहा है वो रिश्वत लेने वाला, मुंह मिलाने वाला, वो अंदर लेके जा रहा है, हम उधर ही बैठ रहे हैं। सुबह आके बैठे हैं, घूमना गर्मी में, कुछ भूख और कुछ प्यास, पानी पी पी के हम नाश्ता कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने खवातीन की बात सुनी, बुजुर्ग खवातीन की बात सुनी। उनका कहना है कि हमें ज़लीलो ख्वार किया जा रहा है, नजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमें धक्के दिए जा रहे हैं। और जो यहाँ पर जानने वाले हैं या सिफारशियाँ या जो कोई इनको कटौती करवाता है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। लीडर पंजाब मरियम नवाज से यह मुतालबा है, और या तो हमारे अकाउंटों में पैसे भेजे जाए या हमें यहाँ से ज़लीलो ख्वार ना किया जाए। फैसलाबाद हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आम आदमी पर मजीद बोझ डाल दिया। इस हवाले से पूछते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। सलमान सामी, बताइएगा लोगों का क्या रद्द अमल है इस हवाले से? अजी, महंगाई की चक्की में पिसी हुई वहाँ पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतें अगर कम करनी हो तो कुछ पैसों में कम की जाती है, और जब बढ़ानी हो तो रुपयों में बढ़ा जाती है। एक दफा फिर पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए पे 36 पैसे, और जबकि डीजल की कीमत में 10 रुपए और 39 पैसे तक का इजाफा कर दिया गया है, जिससे शहरी जो है वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि पेट्रोल की कीमतें हुकूमत की जानिब से दोबारा बढ़ा दी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो गवर्नमेंट जो है जुल्म कर रही है, हुकूमत बहुत ज्यादा जुल्म कर रही है। इसमें अवाम को बोझ नहीं पड़े, किराए में भी इजाफा हो जाएगा, महंगाई में भी इजाफा हो जाएगा। कोई चीज उसे शहरों से आएगी, जिले से सिलाएगी, तभी वो भी इस अवाम पे ही पड़ेगा। ये गवर्नमेंट जो है कुछ होश के नाखुन ले, इस पेट्रोल को वापस करे। 8-8, 10 रुपए का इजाफा और 1 रुपया 12 पैसे 14 पैसे कमी करते हैं, ये जुल्म है। हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से शहरी जो है वो इंतहाई परेशान है, और इनका हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम की जाए। अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। जी, नए माली साल का आगाज़ होते ही हुकूमत की तरफ से अवाम के लिए बदतरीन तोहफा। हुकूमत ने पहले से ही महंगाई की मारी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे महंगा, जबकि डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा किया गया है, जिससे महंगाई के मारे अवाम चीख उठे हैं।
ब्यूरो चीफ कसूर सजाद अंसारी से मज़ीद जानते हैं। सजाद, बताइएगा लोग क्या कह रहे हैं इस हवाले से? जी शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही दूसरी ज़रूरत एशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त आवाम जो है ना वो शदीद परेशानी में है। उनका यही कहना है कि हुकूमत से ये उम्मीद कर रहे हैं कि बजट के बाद जो आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हो शरबा इजाफे ने जो है ना मज़ीद जो गरीब आवाम है उसको महंगाई की चक्की में पीसने पर मजबूर कर दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक पेट्रोल पंप पर, हमारे साथ ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, क्या कहेंगे आप? सर ये बहुत महंगाई का मुज़ाकरा करना पड़ रहा है। सुबह आए हैं तो पेट्रोल डलवाया तो इसी तरह यानी कि महंगा कर दिया, 8 रुपये महंगा कर दिया उन्होंने। और देखें अभी ये मुज़ाकरा इसी तरह के बनते हैं, अभी परेशानी का सामना करना पड़ता है हमें। और जो अभी हुकूमत से यही मुतालबा है हमारा भी, प्लीज़ थोड़ी सी महंगाई में कमी पेशी की जाए। जी जैसे आपने एक रक्षा ड्राइवर की बात सुनी, उनका ये कहना है कि हुकूमत की तरफ से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, तो इसके साथ जो ना महंगाई का जो एक जिन है वो बोतल से बाहर आ जाएगा और इससे मज़ीद जो महंगाई जो है ना वो बढ़ जाएगी। हुकूमत से मुतालबा यही कर रहे हैं कि प्लीज़ जो है महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए। जी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रात पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिस पर सादिकाबाद के शहरी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे बख्तो जान उनके साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। बख्तो जान, बताइएगा अवाम का क्या रद्द अमल है? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम बम गिरा दिया गया है। अवाम पर आज पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे और डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जिस पर जो है अवाम परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे चाहते हैं। जी सर बताइए कि आज डीजल और पेट्रोल की जो कीमतों में इजाफा हुआ है इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, 2 वक्त का खाना खाना भी मुश्किल हो गया है और ऊपर से हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है, इससे एशिया खुर्दोनोश की कीमतें मज़ीद महंगी होंगी, महंगाई बढ़ेगी और गरीब अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। तो हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं, खुदारा गरीब अवाम पर तरस खाएँ, महंगाई को कम करके अवाम को रिलीफ दें और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ साथ महंगाई को भी कम करें। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना था कि पेट्रोल और डीजल की वजह से, महंगे होने की वजह से जो है खुर्दशना की जो चीज़ें हैं वो भी महंगी हो जाती हैं और जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं वो भी बढ़ जाते हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त से अपील की है कि खुदारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जो फैसला वापस लिया जाए ताकि जो गरीब शहरी हैं वो सुख का सांस ले सकें। जी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल सुन्नत नबवी तो है ही, मगर मुहर्रम उल हराम में लंगर और न्याज की तकसीम के लिए ख़ास मिट्टी के बर्तन, जिन्हें इलाकाई ज़ुबान में खोजी, ठोठी, प्याला कहा जाता है, जिनकी मांग में इजाफा होता जा रहा है। इन बर्तनों में बच्चे बड़े न्याज लेकर खुश होते हैं। रिपोर्ट करेंगे खानपुर से सलीम मुगल। मुहर्रम उल हराम में जहां मजालिस और जुलूसों का एहतमाम किया जाता है, वहीं मुहर्रम उल हराम के आगाज़ के साथ ही लंगर न्याज का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, जिसकी तकसीम के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। मार्केट में मिट्टी से बने मुख्तलिफ साइज़ और किस्म के बर्तन मौजूद हैं, जिन्हें शहरी खरीद रहे हैं। वैसे तो हम पूरा साल नज़र और न्याज करते रहते हैं, लेकिन मुहर्रम और हराम के अंदर खसूसी हम मिट्टी के बर्तनों में न्याज करते हैं और इसमें हम खीर वगैरह और शरबत वगैरह डालकर लोगों में तकसीम करते हैं, जिससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है मिट्टी के बर्तन में यूज़ करना, और मुहर्रम उल हराम में ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन में यूज़ किए जाते हैं और बच्चे भी लेकर इन चीज़ों को ज़्यादा खुश होते हैं। मुहर्रम उल हराम के दौरान सबीलों और लंगर न्याज का भी खसूसी एहतमाम होता है, जिसके लिए मिट्टी से बने बर्तन खोजी टूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ अपने पापा के साथ खोजी टूटी लेने आया हूँ, क्योंकि मैंने मुहर्रम उल हराम के दिन उसमें खीर तकसीम करनी है। मुहर्रम उल हराम के दौरान फर्जंदान इस्लाम शोहदा करबला की याद में नज़र और न्याज का सिलसिला जारी रखते हैं और मिट्टी के बर्तनों में न्याज तकसीम करते हैं, जिसके बायस दुकानदारों का कारोबार भी बढ़ जाता है। मिट्टी के बर्तन पूरे साल में बिकते रहते हैं और ये मुहर्रम हराम में इसका इजाफा बढ़ जाता है। कुजियाँ टूटियाँ हो गई ये बिकती हैं, इसमें प्याले बिकते हैं, इसमें जो लंगर वाली चीज़ें हैं वो भी बिकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नबी की सुन्नत भी है। मिट्टी के बर्तनों की तारीख इंसानी सकाफत की पुरानी तहजीबों में से एक तहजीब है। मुहर्रम उल हराम के दौरान मिट्टी के बर्तनों में शहरी नज़र और न्याज तकसीम करते हैं, जिससे बच्चे और बड़े लेकर खुशी का इजहार करते हैं। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, 5 न्यूज़, खानपुर। नए माली साल का आगाज़ होते ही हुकूमत की तरफ से शहरियों के लिए बदतरीन पेट्रोलियम बम का तोहफ़ा। हुकूमत ने पहले से ही महंगाई की सताई अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे महंगा, डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा किया गया है, जिससे महंगाई में मज़ीद इजाफा हो गया है। मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर से। उमर अकबर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, रात को ही जो है महंगाई का एक और बम जो है शहरियों पर गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया, जिसमें जो है मुश्किलात अब तर होती जा रही है। जो गरीब आदमी है, मुस्तबत तबका है, उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, जो मेरे साथ एक ओवरसीज सीनियर सिटीजन मौजूद है जो पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। जी बताइएगा। जी, मैं पेट्रोल डलवाने के लिए आया हूँ। इधर मैंने सुना है 8 रुपये 50 पैसे या कुछ बढ़ गया है पेट्रोल, तो बाहर वाले लोग सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। तो प्लीज़ इसको कंट्रोल करें। और गरीब आदमी का इससे हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़, रिक्शे का किराया महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, खाने का सामान महंगा हो गया। तो इसको प्लीज़ मेहरबानी करें अवाम के ऊपर। जैसा कि आपने ओवरसीज शहरी की बात सुनी है, उनका यही कहना है कि जो जिस पे इस्तिकात है वो तो सरवाइव कर सकता है, लेकिन जो गरीब आदमी है, मुस्तबत तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसके लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। जी। नवासे रसूल इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन इब्ने अली और उनके रफ़क़ा की जानिब से दीन इस्लाम की बका के लिए दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानी की याद में पुराना सक्खर से एक कदीमी और तारीख़ी मस्जिद का ताज़िया और मातमी जुलूस आज बरामद होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं जानी भट्टी। जानी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, सैयदुश्शोहदा हज़रत इमाम हुसैन और असहाब की याद में मातमी जुलूसों और अज़ादारी का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुराना सक्खर के मकाम पर, जहाँ से मस्जिद के नाम से मंसूब मातमी जुलूस जो है 2:30 बजे बरामद किया जाएगा। मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ रात के टाइम डित्तल शाह मौसवी कब्रिस्तान में इख्तिताम पजीर होगा। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जा चुके हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात हैं, जबकि 100 से ज़ायद रेंजर्स एहलकार भी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पे पुलिस और रेंजर्स के स्नाइपर्स भी तैनात किए जा चुके हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक हर हरकत पर कड़ी नज़र रखने के लिए 20 से ज़ायद कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक जुलूस की आमद से पहले तमाम तर रास्ते की पेशगी स्कैनिंग की जा चुकी है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो जुलूस है अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ रात के तकरीबन 9 से 10 बजे डित्तल शाह मौसवी कब्रिस्तान पर इख्तिताम पजीर होगा। जी। अरसे दराज से सांगला हिल में पीने का साफ़ पानी न होने के बायस लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से सांगला हिल में साफ़ पानी के लिए फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मियाँ ज़िया से। जी मियाँ ज़िया, तफ़सीलात से आगाह कीजिएगा। सांगला हिल जो कि एक कदीम शहर है, बदकिस्मती से अरसा दराज से यहाँ पे साफ़ पीने वाला पानी मुयसर नहीं है और इस वजह से लोग बहुत सारे बीमार हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी खड़े हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि पानी साफ़ पीने वाला जो है उसके क्या मसाइल हैं। हमारे शहर में अरसा दराज से पानी मौजूद नहीं है, पीने वाला साफ़ पानी। लोग तरस रहे हैं इस पानी को और इतनी दुनिया बीमार है, अस्पताल भरे पड़े हैं और इस पानी की वजह से बहुत सारे मैदे के शिकार लोग हैं। हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके पानी पीने वाला पानी मुयस्सर किया जाए। जी, जिस तरह आपने एक शहरी की बात सुनी, यहाँ पे जो साफ़ पानी पीने वाला मामला है वो अरसा दराज से ख़राब है। हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है शहरियों का और अहले इलाका का, यहाँ पे साफ़ पीने वाले पानी के फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएँ ताकि इतनी बड़ी आबादी को साफ़ पीने वाले पानी की सहूलत मैसर हो और बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। जी। दूसरी जानिब पाकपतन में मुख्तलिफ प्राइवेट अस्पताल की तरफ से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 2 हफ्तों के दौरान भिजवाए गए नौमौलूद 20 बच्चों की हलाकत का मामला है और उसका नोटिस ले लिया गया है। मामले की तहकीकात के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा भी किया है। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चों की अमवात पर वज़ीर आला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने DHQ अस्पताल पाकपतन का हंगामी दौरा किया। उन्होंने बताया कि इब्तिदाई इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक तमाम 20 बच्चे इंतहाई तशवीशनाक हालत में मुख्तलिफ निजी अस्पतालों से DHQ अस्पताल पाकपतन मुंतकिल किए गए थे, जहाँ उन्हें फ़ौरी तिबी इमदाद फराहम की गई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ऑक्सीजन, अद्वियात और दीगर ज़रूरी तबी सहूलियात वाफिर मिकदार में दस्तियाब थीं और सरकारी अस्पताल में किसी किस्म की कमी या कोताही नहीं पाई गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब खुद इस वाक़े की इंक्वायरी की बराह रास्त निगरानी कर रही हैं और जल्द मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात भी करेंगी। फ़ाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में गफलत या कोताही के मुर्तकिब अनासर के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا ہے کہ واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن انصاف فراہم کیا جائے گا۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اور چیئرمین کمیٹی رانا محمد قاسم نون کو وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ کابینہ سیکریٹریٹ نے رانا محمد قاسم نون کے لیے وفاقی وزیر کے برابر مراعات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی اور چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا محمد قاسم نون اب وفاقی وزیر کے مساوی پروٹوکول اور سہولیات کے حقدار ہوں گے۔ رانا قاسم نون ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا سے رکن قومی اسمبلی جیت کر چیئرمین کشمیر کمیٹی منتخب ہوئے تھے۔ اس موقع پر رانا محمد قاسم نون نے وفاقی حکومت کی جانب سے انہیں وفاقی وزیر کا درجہ دینے کا خیر مقدم کیا اور مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کے لیے چیئرمین کشمیر کمیٹی کو وفاقی وزیر کا درجہ ہونا ضروری ہے۔ صادق آباد میں اغوا برائے تاوان کی بڑی واردات، 2 کم سن بچوں سمیت 13 افراد کو اغوا کر لیا گیا۔ ڈاکوؤں نے مغویوں کو اسلحے کے زور پر آم کے باغ سے اغوا کیا اور کچے میں لے گئے۔ صادق آباد میں مغویوں میں ندیم احمد، رشید احمد، وسیم احمد، صدام حسین، گل حسن، محمد بلال، محمد حنیف، ندیم، کاشف ماجد، عمیر، شامیر احمد اور تنویر احمد شامل ہیں۔ اغوا ہونے والے تمام افراد باغ میں لیبر کا کام کرتے تھے۔ راجن پور پولیس اور رحیم یار خان پولیس میں حدود بندی کا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ سونمیانی پولیس کا کہنا ہے کہ مغوی تھانہ بھونگ رحیم یار خان کے حدود سے اغوا ہوئے ہیں، جبکہ رحیم یار خان پولیس کا کہنا ہے کہ مغوی راجن پور کے تھانہ سونمیانی کے حدود سے اغوا ہوئے ہیں۔ پولیس تاحال حدود کا تعین کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ اغوا ہونے والوں کے گھر والے احتجاج پر مجبور ہیں۔ صادق آباد میں اغوا برائے تاوان کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہری سخت پریشان ہیں۔ گجرانوالہ تھانہ سول لائن پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ پولیس نے خاتون سمیت منشیات 5 فروشوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ملزمان سے 24 کلو 800 گرام چرس اور 4 کلو 160 گرام ہیروئن برآمد کر لی ہے۔ گرفتار ملزمان میں زین علی، اعجاز یوسف، احمد حسن، ناصر اور خاتون مصباح شامل ہیں۔ منشیات فروش احمد حسن کے قبضے سے 12 کلو گرام چرس برآمد کی گئی، جبکہ اعجاز یوسف سے 5 کلو گرام چرس اور 1 کلو 500 گرام ہیروئن برآمد کی گئی ہے۔ ملزم زین سے 3 کلو 600 گرام چرس اور 1200 گرام ہیروئن، ناصر سے 3 کلو گرام چرس، 1460 گرام ہیروئن اور ملزمہ مصباح کے قبضے سے 1 کلو 200 گرام چرس برآمد کی گئی ہے۔ پولیس افسران کا یہ بتانا تھا کہ نوجوان نسل کے محفوظ مستقبل کے لیے منشیات سے پاک معاشرے کی تشکیل میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے رہیں گے۔ شجاع آباد جلال پور بائی پاس کے قریب گیس سلنڈر ری فلنگ شاپ پر گیس سلنڈر دھماکے کا معاملہ۔ گیس سلنڈر دھماکے میں 4 افراد زخمیوں میں شجاع خان نامی نوجوان ملتان نشتر اسپتال کے بند یونٹ میں دم توڑ گیا ہے۔ دھماکے سے زخمی ہونے والوں میں وسیم حسن، محمد علیان، عاشر زیر علاج ہیں۔ ایل پی جی گیس سلنڈر دکانداروں کے خلاف آپریشن شروع کیا جائے۔ فائیو نیوز کی خبر پر ایکشن، نوجوان پر تشدد اور ویڈیو بنانے والے قانون کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ مقدمہ درج، 2 گرفتار۔ گزشتہ دنوں حسو بلیل میں نوجوان پر اوباشوں کی طرف سے تشدد کا یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ 18 ہزاری کے نواحی علاقے حسو بلیل میں اوباش نے ایک نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کی ویڈیو بھی بناتے رہے، جس کی خبر 5 نیوز نے نشر کی تھی، جس کے بعد تھانہ گڑھ مہاراجہ پولیس چوکی نیکوکارا کے انچارج نے مقدمے میں نامزد 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ دیگر ملزمان فرار ہیں۔ تشدد سے زخمی ہونے والا نوجوان RHC گڑھ مہاراجہ میں زیر علاج ہے۔ SHO تھانہ گڑھ مہاراجہ مہر اخلاق نول کا کہنا ہے کہ فرار ملزمان کو بھی جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہوتے ہوئے تھانہ گڑھ مہاراجہ کی حدود میں کسی کو بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیا جائے گا۔ کندکوٹ میں 2 روز قبل سلنڈر دھماکے میں زخمی میاں بیوی ہونے والے میاں بیوی جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 2 بچے زخمی زیر علاج ہیں،
جاں بحق ہونے والوں میں مکیش کمار اور سنگیتا کماری شامل ہیں۔ افسوسناک حادثے کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 2 ہو گئی۔ 2 بچے تاحال نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ حالت نازک، اہل خانہ پریشانی میں مبتلا ہیں۔ گیس سلنڈر دھماکہ ہندو محلے میں پیش آیا تھا، جس میں 4 افراد شدید زخمی ہو گئے تھے۔ شکر گڑھ شہر کے مین بازار میں صبح 9 بجے کے مناظر ایک بار پھر انتظامیہ کی غفلت کو بے نقاب کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ستھرا پنجاب پروگرام پر خرچ ہونے والے اربوں روپے کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ ویسے تو بلدیہ شکر گڑھ میں بے شمار صفائی ورکرز بھرتی ہیں، لیکن صفائی نہ ہونے کے باعث صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ بازار میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر، گلیوں میں بہتا ہوا گندا پانی اور ریڑھی بانوں کی بے ترتیبی سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ محرم اور دیگر ایام میں وقتی صفائی دکھا کر فوٹو سیشن تو ضرور کیے جاتے ہیں، مگر روزمرہ صفائی کے لیے کوئی مستقل نظام موجود نہیں ہے۔ بازار میں دکانداروں نے بھی شکایت کی ہے کہ صبح کے وقت خریداروں کا رش بڑھتا ہے، مگر صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بدبو اور تعفن ماحول کو بدبودار بنا دیتا ہے۔ شہریوں اور تاجر برادری نے ڈپٹی کمشنر ناروال اور اسسٹنٹ کمشنر شکر گڑھ سے مطالبہ کیا ہے کہ بلدیہ اور ستھرا پنجاب پروگرام کے عملے کو متحرک کیا جائے اور روزانہ کی بنیاد پر صفائی کو یقینی بنایا جائے۔ دوسری جانب سیالکوٹ پولیس کا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل شہزاد کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور ٹریک ڈاؤن جاری ہے۔ پولیس ٹیم نے دوران کارروائی کار سے 15 کلو گرام منشیات برآمد کر لی ہے۔ پولیس ٹیم نے دوران کارروائی کار میں سے 12,000 گرام افیم، 3,000 گرام چرس شامل ہیں۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 30 بور پسٹل، الیکٹرک کنڈا، 20,000 روپے نقدی اور موبائل فون اور زیر استعمال گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت ناصر ولد صادق قیوم گجراس کے بی بی ریحانہ، زوجہ ناصر اور بیٹی لائبہ اختر ناصر کے طور پر ہوئی ہے۔ ملزم صوبہ خیبر پختونخوا سے منشیات لا کر پنجاب کے مختلف شہروں میں سپلائی کرتا تھا اور اپنی فیملی کو ناکہ جات پر پولیس چیکنگ سے بچنے کے لیے ہیومن شیلٹر کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ ملزمان کی گرفتاری سے علاقے میں منشیات سپلائی کی ایک اور چین کو بریک کر دیا گیا ہے۔ ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے اس کامیاب کارروائی پر ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیالکوٹ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن پوری شدت سے جاری ہے اور ضلع کو منشیات کی لعنت سے مکمل طور پر پاک کرنا ہمارا مشن ہے۔ حافظ آباد ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عاطف نذیر کی زیر نگرانی تھانہ جلال پور بھٹیاں اور تھانہ کسیسی میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ان کچہریوں میں شہریوں کے مسائل سنے گئے اور فوری احکامات جاری کیے گئے تاکہ عوام کو بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ حافظ آباد ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عاطف نذیر نے کہا کہ ان کھلی کچہریوں کا مقصد عوام اور پولیس کے درمیان براہ راست رابطے کو فروغ دینا ہے تاکہ انصاف کی بروقت فراہمی ممکن ہو سکے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ تمام شکایات کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم پر محفوظ کی جائیں اور مقررہ مدت میں ان پر کارروائی یقینی بنائی جائے۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی اور چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا محمد قاسم نون کو وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ کابینہ سیکریٹریٹ نے رانا محمد قاسم نون کے لیے وفاقی وزیر کے برابر مراد کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی اور چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا محمد قاسم نون اب وفاقی وزیر کے مساوی پروٹوکول اور سہولیات کے حقدار ہوں گے۔ رانا قاسم نون ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا سے رکن قومی اسمبلی جیت کر چیئرمین کشمیر کمیٹی منتخب ہوئے تھے۔ اس موقع پر رانا محمد قاسم نون نے وفاقی حکومت کی جانب سے انہیں وفاقی وزیر کا درجہ دینے کا خیر مقدم کیا اور مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کے لیے چیئرمین کشمیر کمیٹی کو وفاقی وزیر کا درجہ ہونا ضروری قرار دیا۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارت نے ڈی پی او بلال ظفر شیخ کے ہمراہ محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ امام بارگاہوں، ماتمی جلوسوں کے روٹس کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت اور ڈی پی او بلال ظفر شیخ نے کہا
کہ عشرہ محرم الحرام کے دوران صفائی ستھرائی، سیکیورٹی، لائٹنگ اور دیگر بہترین انتظامات کرنا ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ محرم الحرام کے دوران بہترین اور فل پروف انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کسی بھی قسم کی لاپرواہی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تمام افسران اور عملہ اپنی ڈیوٹی کے فرائض کو خدمت خلق سمجھ کر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بخوبی سر انجام دیں۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے ماتمی جلوسوں کے روٹ پر بارش کے پانی کی نکاسی کو بروقت یقینی بنانے، ڈرینز اور نالہ جات کی صفائی ستھرائی، عشرہ محرم الحرام کے دوران بہترین اور فل پروف انتظامات کرنے کے لیے متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کی ہیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز، سی او میونسپل کارپوریشن، منتظمین اور لائسنس ہولڈر سمیت دیگر متعلقہ افسران بھی ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ موجود تھے۔ عارف آلہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر مہنگائی کے ستائے عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے شکوہ کرتے ہوئے اس اضافے کو عوام پر ظلم قرار دے دیا ہے۔ عوام نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پہلے مہنگائی کی وجہ سے عوام بڑی مشکل سے گھر کا چولہا جلا رہی ہیں، اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے حکومت نے عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ ڈال دیا ہے۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان اور ریجنل پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری نے بہاڑی کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد افضل بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ کمشنر ملتان اور آر پی او کو محرم الحرام کے جلوسوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ کمشنر عامر کریم خان اور آر پی او محمد سہیل چودھری نے انتظامات اور سیکیورٹی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کمشنر عامر کریم خان نے مرکزی امام بارگاہ محرم الحرام کے جلوسوں کے روٹس کا تفصیلی وزٹ کیا۔ جلوس کے روٹس پر صفائی، روشنی، دیگر سہولیات اور سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان نے کہا کہ محرم میں بہترین انتظامات اور فل پروف سیکیورٹی اولین ترجیح ہے۔ انتظامیہ اور پولیس محرم کے دوران مکمل ہم آہنگی اور ذمہ داری کے ساتھ فرائض انجام دے رہے ہیں۔ محرم میں جلوسوں کے روٹس کی صفائی، روشنی، ٹھنڈے پانی کی سبیلوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر ملتان کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری نے کہا کہ محرم میں مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس افسران اور جوان چوکنا ہیں۔ مجالس اور جلوسوں میں داخل ہونے والے افراد کی فزیکل واک تھرو گیٹ اور بذریعہ میٹل ڈیٹیکٹرز تلاشی لی جائے گی۔ احمد پور شرقیہ اسسٹنٹ کمشنر نوید حیدر کی نگرانی میں اوت شریف اور بستی چاکر خان میں دریائے ستلج کے پتن مکمل طور پر بند کر کے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اب دریا، نہر یا سوئمنگ پول میں نہانا اور کشتی چلانا قانوناً ممنوع ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فاروق کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نوید حیدر کی نگرانی میں اوت شریف اور بستی چاکر خان میں دریا ستلج کے پتن کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اب دریا میں نہانا، کشتی چلانا اور نہر یا سوئمنگ پول میں تیراکی کرنا قانوناً ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری اور سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عوام سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں اور اپنی جان کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ خیرپور ناتن شاہ میں 5 محرم الحرام کے موقع پر جامع مسجد امام زمانہ علیہ السلام انجمن جعفریہ اور مرکزی امام بارگاہ کی جانب سے سینکڑوں مومنین نے جلوس نکالا ہے۔ جلوس امام بارگاہ سے شروع ہوا اور عملدار چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں مومنین کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ جلوس کے راستے میں نوحہ خوانی اور سینہ زنی بھی کی گئی۔ عزاداروں اور مومنین نے مذہبی عقیدت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ عملدار چوک پر پولیس کی بھاری نفری ہائی الرٹ تھی، جبکہ واک تھرو گیٹس اور راستوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بیریئرز بھی لگائے گئے تھے۔ پولیس کی نگرانی میں جلوس پرامن ماحول میں اختتام پذیر ہوا۔ محرم الحرام میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے ڈپٹی کمشنر ننکانہ محمد تسلیم اختر راؤ اور ڈی پی او سید ندیم عباس کی زیر قیادت جلوس کے روٹ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کیا گیا ہے۔ فلیگ مارچ کا مقصد محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ نے کہا ہے کہ محرم الحرام میں صفائی، روشنی اور دیگر سہولیات اور سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔
محرم میں بہترین انتظامات اور فل پروف سیکیورٹی اولین ترجیح ہے۔ انتظامیہ اور پولیس محرم کے دوران مکمل ہم آہنگی اور ذمہ داری کے ساتھ فرائض انجام دے رہے ہیں۔ محرم میں جلوسوں کے روٹس کی صفائی، روشنی، ٹھنڈے پانی کی سبیلوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈی پی او ننکانہ سید ندیم عباس نے کہا کہ محرم میں مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس افسران اور جوان چوکنا ہیں۔ مجالس اور جلوسوں میں داخل ہونے والے افراد کے فزیکل واک تھرو گیٹ اور بذریعہ میٹل ڈیٹیکٹرز تلاشی لی جائے گی۔ کسی بھی شخص کو امن و امان میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جلوسوں کے راستوں پر میڈیکل کیمپس اور کلینک آن ویلز موجود ہوں گے۔ تمام ادارے مجالس کے منتظمین اور ضلعی امن کمیٹیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم کا مزید کہنا تھا کہ متبادل ٹریفک پلان، پارکنگ مقامات کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ جلوسوں کی CCTV کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ متوقع بارشوں کے پیش نظر پانی کی نکاسی کے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں۔ خیرپور میں IBA ٹیسٹ پاس کرنے والے نوجوانوں کی فٹنس سرٹیفکیٹ کے لیے شدید مشکلات کا سامنا۔ سول اسپتال خیرپور کے MS کے خلاف امیدواروں نے شدید احتجاج کیا ہے۔ خیرپور میں IBA ٹیسٹ کلیئر کرنے والے امیدواروں نے سول اسپتال کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں آفر آرڈر موصول ہو چکے ہیں، لیکن فٹنس سرٹیفکیٹ کے لیے اسپتال کے عملے کی جانب سے بلا وجہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ امیدواروں نے الزام عائد کیا کہ سول اسپتال کے MS اور متعلقہ کلرک صرف سفارش یا 5 سے 8 ہزار روپے رشوت لے کر سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں، جبکہ باقی امیدوار دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ امیدواروں نے MS کے خلاف نعرے بازی کی اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور فٹنس سرٹیفکیٹ کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔